السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم عید میلاد النبی کی تاریخ پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا تیسرا حصہ ہے. آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب یہ شروع کیا گیا، جیسا میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ سلطان اربل جو بادشاہ تھا موصل کا، عراق کے قریب کا علاقہ، اس نے 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس نے عید میلاد النبی شروع کیا. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ عید میلاد النبی کیوں شروع کی گئی ہے. آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شروع کیا تو اس میں کیا اس نے کیسے عید میلاد النبی منائی گئی. سب سے پہلے پھر تو اس میں دن پر دن کیا ہے چینجنگ آتی رہی، اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے شہر کو ہر سال دیکھیں، اس میں کیا ہوگی، کچھ نہ کچھ تبدیلی چینجنگ آتی رہتی ہے. تو اس پر بات کرتے ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے تاریخ میرۃ الزمان، سبط ابن جوزی کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سلطان اربل نے جو سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی، تو سب سے پہلے جو ہے نا ایک میدان میں جو ہے وہ طے کیا گیا کہ یہاں عید میلاد النبی منائی جائے گی. جتنا ہو سکا اس کا اعلان کیا، شہرت کیا، جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا، اور تقریباً جو ہے 1 ماہ پہلے سے اس کا اعلان شروع ہوا. اب وہاں پہ جب لوگ اکٹھا ہوئے تو 11 تاریخ سے ہی کھانے پینے کا انتظام ہوا. تو تاریخ میرۃ الزمان لکھتے ہیں کہ تقریباً 5000 بکرے جو ہے وہ ذبح کیے گئے، اور 10,000 مرغیاں جو ہے وہ فرائی کی گئی، اور 3,000 جو ہے وہ 30,000 حلوے کے جو ہے وہ کاپ، مطلب ڈونگا جیسے آپ کہتے ہیں، یہ کھانے کا نظم اس سے ملتی جلتی اور بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. تو سب سے پہلے یہ کھانے کا انتظام کیا گیا. دوسری چیز، پکنک میں جتنی چیز چاہیے سب کی گئی. پھر ظہر سے عصر تک جو ہے وہ گانے بجانے کا پورا انتظام کیا گیا، اور صوفیہ بلائے گئے. صوفیہ کی 2 قسم ہوتی ہے، یاد رکھیں. ایک صوفیہ وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں اللہ والے لوگ ہیں. ایک صوفیہ وہ ہیں کہ جو فقیر بنے رہتے ہیں، صوفیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور سارے اسلام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے، آپ دیکھیے اپنے محلے میں ہر ہفتے 2-3 لڑکے جو ہے وہ ہرا لباس پہن کر، مالا پہن کر، ٹوپی الگ الگ ڈیزائن پہن کر اور دف لگا کر کے کیا کرتے ہیں، مانگنے آتے ہیں. یہ بھی اپنے آپ کو فقیر و صوفیہ کہتے ہیں. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور جو تم ان کو پیسہ دیتے ہو یہ سب چرس اور گانجے میں برباد کرتے ہیں اور جوا کھیلتے دن بھر. آپ کسی قبر کے پاس چلے جائیے، وہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں بیکار قسم کے، جو اپنے آپ کو فقیر کا لباس بنائے ہوئے ہیں، 99% چرسی ہیں، چرس پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، اور وہیں دن بھر، چونکہ عورتوں کا بھی وہاں مجمع ہے لہذا وہ ساری شرارتیں ہوتی رہتی. بہرحال وہ ایک لمبا ٹاپک ہے. تو یہ گانے بجانے کا انتظام ہوا، اور اس میں سلطان اربل جو ہے وہ خود بھی ناچتا تھا. انہوں نے لکھا ہے وہ بھی آتا تھا اور وہ بھی کیا کرتا تھا، ناچتا تھا. تو جو یہ تاریخ میرۃ الزمان ہے، ان کے مصنف نے اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ دینار جو ہے وہ اس میں، میرا اندازہ ہوا کہ اس پروگرام میں خرچ ہوا. 3 لاکھ دینار بہت ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم 25-30 کروڑ روپے ہو گئے. تو جو لوگ اس میں علماء آتے تھے، اب جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت جو ہے وہ خود دیتے دلاتے ہیں تو اس میں گفٹ دیا جاتا تھا. تو پھر ایک لمبی لائن لگتی تھی، صوفیہ بھی آتے تھے، علماء بھی آتے تھے، حفاظ بھی آتے تھے، سب لوگ آتے تھے اور وہ گفٹ لیتے تھے. یہ اس طریقے سے یہ اسٹارٹ لیا. پھر انہی کے زمانے کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کا نام ہے ابن خلقان. یہ ابن خلقان نے کتاب لکھی ہے دفیۃ الایان. یہ انہی کے زمانے کے ہیں اور انہی کے شہر کے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے. اب یقینی بات ہے جب انہوں نے لکھا ہوگا تو کچھ چینج ہوا ہوگا. تو انہوں نے جب لکھا ہے کہ محرم کے مہینے سے اس پورے جلسے کی تیاری شروع کی جاتی تھی، اور بہت بڑے میدان میں
जो है ये तैयारी होती थी। और पूरा मुहर्रम का महीना सिर्फ क्या होता था, कुब्बे बनते थे और खेमे लगते थे। कुब्बे लकड़ी के बनाए जाते थे और 3-3, 4-4 मंजिला होते थे, जिसमें बालकनी होती थी, सिर्फ पीछे की तरफ दीवार होती थी, 1, 2, 3 ऐसे बना करके कुब्बा, और सब जो है मैदान की तरफ क्या करते थे, फेस करते थे। तो वो कुब्बे बनाए जाते थे, खेमे लगाए जाते थे। और इसमें इसकी भी इजाजत थी कि पूरे इलाके के लोग आते थे, दूसरे मुल्कों से भी लोग आते थे। तो हर आदमी अपना अपना कुब्बा क्या करता था, बनवाता था। अब उसमें कंपटीशन भी होता था। जैसे जब तक हज का इंतजाम में सऊदी की जानिब से खेमा नहीं होता था, शुरू में तो कोई ऐसा इंतजाम, हर आदमी क्या करता था, बेचारा अपना खेमा लगाता था और रहता था 40-50 साल पहले। ये तो बाद में सारा इंतजाम सऊदी ने अपने हाथ में ले लिया और सारे खेमे वगैरह खुद लगाते। तो ये जो है वहां पर आकर के लोग अपने अपने, अब जैसा जो अमीर था, जैसा दूसरे मुल्क के जो है बड़े बड़े रईस आते थे, इस मुल्क के रईस आते थे, लिहाजा ये कुब्बों का पूरा निजाम होता था। और फिर इसमें जो है पहली रबीउल अव्वल से या कि सफर के आखिरी दिनों से ही लोग इसमें आते थे और रोजाना असर से मगरिब तक और या मगरिब से इशा तक जो है इसमें पिकनिक का सारा इंतजाम होता था। और इस पिकनिक में जो बुनियादी चीज दो होती थी, मौसीकी यानी म्यूजिक का पूरा इंतजाम और खाने पीने के सारे चक्कर। उन्होंने उनसे ज्यादा लिखा है, इब्ने खलकान ने, इन्होंने जो लिखा है कि 5000 बकरे और 10,000 मुर्गियां, इन्होंने उससे ज्यादा लिखा है। यकीनी बात है कि दिन पर दिन क्या हुआ होगा, वो बड़ा होगा। तो खाने का पूरा इंतजाम, मौसीकी का पूरा इंतजाम। अब हर दिन सुल्तान पहली तारीख से वहां खुद आता था। शुरू में तो सिर्फ 12 को आता था। तो इसको किसी ने बताया कि नहीं, तारीख में इख्तलाफ है, पैदाइश की तारीख में इख्तलाफ है। तो इसने कहा ऐसा करो कि एक साल वो वाली तारीख रखो, एक साल वो वाली तारीख रखो। तो उसने तारीख क्या कर दिया, कभी 12 को करता था, कभी जो है 9 को या 8 को करता था। हर साल क्या करता था, तारीख का ऐलान कर दिया जाता था 3 महीने पहले कि इस बार जो है ईद मिलादुन नबी फला तारीख को मनाई जाएगी। तो तारीखें अलग अलग होती थी। इस तरीके से जिस दिन वो समझते थे कि आज नबी के वसल्लम की पैदाइश हुई है, शब विलादत हुई है, तो उसके 2 दिन पहले से सुल्तान वहां पे खुद जाकर के कुब्बे में रहता था। और असर से लेकर के मगरिब तक म्यूजिक के प्रोग्राम में सब लोग शामिल होते थे, नाच गाना भी होता था। सुल्तान खुद जो है वो, जब 12 तारीख होती थी तो जुलूस निकाला जाता था। ये जुलूस वहां से निकलना शुरू हुआ। तो उसकी जो क़यादत है, ये सुल्तान अरबल खुद आगे आगे होता था। और बड़ी बड़ी जो है वो कंदीलें, जिसे आप मोमबत्ती जिसे कहते हैं, एक एक मोमबत्ती इतनी मोटी होती थी कि एक एक गधे पर रखी होती थी और पीछे उसके एक आदमी क्या करता था, सपोर्ट देता था। जैसे मैंने यहां तो नहीं देखा, यूपी वगैरह में जो शादियां गैरों की होती है, हमारी भी जो लोग इसराफ करते हैं तो लाइट जो ले करके चलते हैं तो एक एक आदमी के सर पे क्या होती है, वो लाइट होती है। यहां भी होता होगा, मैंने देखा नहीं। तो वो जनरेटर पीछे रहता है और 20-25 आदमी लाइन में बेचारे सर पे, उनका वही काम है, वो उनकी मजदूरी है, वो बेचारे लाइट सर पे लेते रहते। तो ये जो है ना, वो इतनी मोटी मोटी जो है वो मोमबत्तियां होती थी शमय कि वो रखी जाती थी। और वो गधों पर मतलब 1000 गधे कभी होते थे, कभी 500 गधे होते थे, तो दोनों तरफ वो लाइटिंग की जाती थी, वो गधे चलते रहते थे। और फिर सुल्तान अरबल साहब जो है इसमें क्या करते थे, क़यादत करते थे। और फिर जब वहां पहुंचते थे, पहुंचने के बाद जो है कभी कभी ऐसा भी होता था कि गरीबों को खाना खिलाया जाने लगा, क्योंकि लोगों ने कमेंट किया होगा। और उस वक्त के उलमा भी कमेंट करते रहे, ऐसा नहीं हुआ। हमेशा उलमा का एक तबका कितने भी हालात खराब हों, वो बुराई को बुराई क्या करता है, बोलता रहता है। भले वो डांट खाए, भले उसके हालात खराब हो, भले मार दिया जाए, लेकिन एक तबका, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि हमारी उम्मत में एक तबका ऐसा जरूर मौजूद रहेगा जो बुराई को बुराई कहता रहेगा। आप उसकी बात माने या ना माने, लेकिन वो बुराई पर कभी भी शांति नहीं अख्तियार किया रहेगा, वो बोलता रहेगा। तो उस वक्त के उलमा भी इन चीजों को देख करके उसके बारे में बोलते रहे। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी जो है उसमें अच्छाइयां शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर कुरान खानी शुरू कर दिया। कुछ गरीबों को जो है वो, कुछ नहीं, एक ठीक ठाक गरीबों को जो है उसने कपड़े बंटवाए, कुछ सस्ते खैरात किए गए, ये सारी चीजें भी होती रही। और
یہ جو واقعہ پورا میں نے بیان کیا یہ ابن خلقان نے لکھا ہے. پھر اس کے بعد ان کا دیکھی جو بازو والے پڑوسی والے ملک تھے انہوں نے بھی شروع کیا. اب چونکہ بادشاہت جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی تو بہت کم بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو نیک ہوں، ورنہ بادشاہ دنیاوی طور پہ جیسے ہوتے ویسے ہوتے ہیں. تو مصر وغیرہ کا بھی واقعہ لکھا ہے، 785 کا واقعہ ہجری، 785 ہجری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 785 سال کے بعد کا واقعہ ابن جزری نے لکھا ہے کہ میں ایک محفل میں، میلاد کی محفل میں شریک ہوا اور اس میں نے دیکھا کہ کھانے کا بڑا اچھا نظم کیا گیا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کا نظم کیا گیا تھا، لوگ قرآن خوانی کر رہے تھے. انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ جس محفل میں میں شریک ہوا تقریباً 10,000 مسقال جو ہے وہ اس میں سونا خرچ کیا گیا. تو آپ اندازہ کر لیں تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپے کا اس کا اندازہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو اگر یہ کہانی چلاؤں گا، پھر الگ الگ ملکوں میں، مکے میں بھی شروع ہوا، مدینے میں بھی شروع ہوا، آپ کے ہندوستان میں بھی شروع ہوا، پھر پوری دنیا میں یہ دھیرے 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 کیا ہوا، عید میلاد النبی شروع ہوا. اب شروع ہونے کے بعد جو ہے جب علماء نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ کیا ہے، سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں زیادہ تر جو لیڈنگ کرنے، آج بھی آپ دیکھیں کہ اس میں جو لڑکے آگے آگے ہیں ان کو روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ایک ایسی ٹیم ہے کہ کیونکہ ہر آدمی کے مزاج میں ایک پکنک ہوتی ہے، وہ پکنک کا ایک بہترین یہ ذریعہ بن جاتا ہے 10-12 دن، تو اس میں سارے ہنگامے ہوتے ہیں، لہٰذا اس پہ ایک طبقہ اس قسم کا لگا رہتا ہے. اب جب اس قسم کی کا طبقہ لگا تو جو مخالفی ایک طبقہ مخالف کا ہو گیا اور ایک موافق کا ہو گیا. اب موافق جو لوگ رہے کہ نہیں صاحب عید میلاد النبی منانی چاہیے، ان کو بھی یہ بات محسوس ہوئی کہ اس میں جو گڑبڑی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ کو ایک اصولی بات بتائیں اور آپ اس کا تجربہ بھی دیکھیں، میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں. جب شریعت پہ کوئی چیز آپ اپنی طرف سے لگائیں گے تو خرافات کو کنٹرول آپ نہیں کر پائیں گے. یہ آپ دیکھیں یہ قبروں پہ جو عرس ہوتا ہے، شروع میں ہمارے بعض اکابرین نے کہا کہ اگر جو آدمی مرا ہے اس کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس کے نام پہ صدقہ ہو رہا ہے، تو اگر کوئی ایسا عرس کر رہا ہے تو کر اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ نتیجہ آج کیا نکلا، جتنی قبریں ہیں آپ ایک قبر پہ جا کر کے جمعرات کے دن کھڑے ہو جائیے، کچھ نہیں کیجیے، آپ صرف کھڑے ہو جائیے. جتنی شریعت میں حرام چیزیں ہیں عبادت کی وہ سب وہاں ہوتی ہیں. اس کو سجدہ ہوتا ہے، سب سجدہ کرتے ہیں، اس کا طواف ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بریلوی علماء ان چیزوں کو جائز مانتے ہیں؟ ایک دم حرام مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے ان سب پر حرام کا فتویٰ دیا، آج بھی لکھا ہوا ہے. ان سے تو یہ پوچھا گیا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، اس کی نیت عبادت کی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف احترام میں کیا کرتا ہے حضرت کے، اس کے اپنا سر ان کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے یا قبر پہ جھکا دیتا ہے. تو کیا بغیر عبادت کی نیت سے عبادت، کیونکہ نیت ہی پہ دار و مدار ہے، انہوں نے کہا نیت نہیں کرتا کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر، ایک احترام میں. تو اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثیں نکالی. کتنی؟ بہت بڑے عالم ہیں، چھوٹے موٹے نہیں ہیں. 40 حدیثیں نکالی اور نکال کر کے ثابت کیا کہ اگر احترام کے ریسپیکٹ میں بھی سجدہ کیا جائے تو حرام ہے. ہمارے کسی علماء نے 40 حدیثیں نکال کر دلیلیں نہیں دی ہیں. اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثیں نکالی اور انہوں نے کہا اگر نیت عبادت کی نہیں بھی ہے تو بھی حرام ہے. کیونکہ جو آپ ایکشن کر رہے ہیں اس میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن اب عرس کو شروع میں اجازت دی گئی، نتیجہ آج کیا نکلا کہ پورا عرس خرافات کا کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بات چیزیں اچھی ہوتی ہو، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اب اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں؟ شروع کرانے والا، آئیڈیا دینے والا پارٹنر ہوتا ہے. کون پارٹنر ہے؟ شیطان ہمارا پارٹنر ہے، وہ آئیڈیا دیتا ہے. شیطان کے کام، ایک بات سنیں اس کو، شیطان کے کام کا اینڈ، شیطان کے آئیڈیا کا آخری حصہ شرک ہوتا ہے. لائے گا ایک بہت اچھے طریقے سے، پہلے دن سے شرک نہیں کرا سکتا، لائے گا ایک اچھے طریقے سے،
उस वक्त तक आपको दिन पर दिन आइडिया देता रहेगा, जिस वक्त तक शिर्क नहीं होगा। जब शिर्क पर आकर के रुक जाएगा, अब हो सकता है कि वो आइडिया देना मन करे, अब आप इससे निकल नहीं सकते। आला हजरत ने एक उसूल लिखा है, बहुत मुझे उनकी बात ये पसंद आई है। काश कि वो उस उसूल को उनके लोग मान लें। आला हजरत ने एक बात लिखी है, बहुत प्यारी बात लिखी है। आला हजरत ने लिखा है कि जिन चीजों को हम अपनी तरफ से अच्छा समझ करके करें और देख लिया जाए कि इसमें खुराफात हो रही है, तो अब खुराफात की इस्लाह न की जाए, उस चीज को अब करें, उस चीज को जड़ से खत्म किया जाए, तब जाकर के खुराफात खत्म होगी। ईद मिलादुन नबी हो रही है, अगर खुराफात शुरू, अभी ईद मिलादुन नबी बंद कर दो तभी मसला हल होगा। हजरत कहते हैं कि नहीं, उसके अलावा बंद होने की कोई शक्ल ही नहीं है। और किस पर यह फतवा दिया है उन्होंने, उसूली बात जो लिखी है, शुरू में बाद लोगों ने करबला जाकर के, जहां पर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, वहां के कुछ मैप वगैरह बनाए कि यहां पे फला की शहादत हुई है, वो चाहे सही हो या गलत हो, बहरहाल वो लेकर के आए और ला करके उन्होंने अकीदत से अपने घर में रखा कि ये करबला का मैप है, पिक्चर है। आला हज़रत से पूछा गया कि अगर कोई आदमी ऐसे एहतराम में वो करबला का मैप रखे हुए है, तो उन्होंने कहा कि अगर उसको पूजा पाठ नहीं करता है तो ठीक है, रखे, कोई बात ऐसी नहीं है। अब उसके बाद उनसे पूछा गया कि अब ये वो जो पहले सिर्फ मैप की शक्ल में था, अब वो ताजिया की शक्ल में आ गया है, ताजिया हो रही है, उसको पूजा जा रहा है, उसके तरफ घूमा जा रहा है, उसको उस पन्नी को, उस कागज को चूमा जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब इसकी इस्लाह नहीं हो सकती, ये पूरा बंद होना चाहिए। अब उन्होंने नतीजा क्या निकला, ताजिया हराम, सब पर हराम का फतवा लगाया, और वैसे भी वो उनका पहला गेर ही हराम का लगता है। उन्होंने सारे हराम के फतवे मुहर्रम में, जितना आप मुहर्रम में करते हैं, सुन्नी हजरात या शिया करते हैं, हमसे उससे बेहतर, क्यों? बहुत से लोग दुनिया में अपने अलग अलग अकीदे रखे हुए, लेकिन अफसोस ये कि वो सुन्नी हजरात जिनके उलमा ने हराम का फतवा दे रखा है, और सबसे ज्यादा फतवा किसने दे रखा है? आला हजरत ने दे रखा है। उलमाए देवबंद भी इतना हराम का फतवा ताजिया के बारे में नहीं दिए हैं जितना कि आला हजरत ने दिया है। अब ये नतीजा क्या निकला कि जब इस किस्म से खुराफात के साथ ईद मिलादुन नबी मनाई जाने लगी, तो बेचारे वो उलमा जो ईद मिलादुन नबी के कायल थे, वो भी इन चीजों का फतवा देना शुरू किए। अभी भी आप देखें, अभी ईद मिलादुन नबी 2 दिन 1 दिन यहां बाकी है। अभी पिछले जुमा की हुबली की रिपोर्ट है जो मैंने लिया, इनके उलमा में से बाद ने तकरीरों में ये बात कही कि देखो, ये जो आप पटाखा छोड़ते हैं, ये जो डीजे बजाते हैं, ये सब एकदम गलत है, बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें, डीजे इतना खतरनाक है कि सुप्रीम कोर्ट मना की है, इस्लाम कैसे अलाउ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना है डीजे है, और इस्लाम उसकी कैसे इजाजत दे सकता है? बॉम्बे में जो मुंबरा का एक बहुत बड़ा इलाका मुसलमानों का है, तो यहां पर जो है मुसन्ना साहब के साहबजादे आते हैं और वो लीडिंग करते हैं, किशोशा से आते हैं, हमारे ससुराली रिश्तेदार भी हैं, वो लीडिंग करते हैं उस जुलूस की, जो मुंबरा बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। तो वो जो जुलूस की लीडिंग करते हैं, बेचारे वहां से माइक से ऐलान करते रहते हैं, भाइयों पटाखा नहीं दगाओ, ये शरीयत के खिलाफ है। पीछे पटाखा दगता रहता है और वो जुलूस चलता रहता है। नमाज का वक्त होता है, ऐलान करते हैं कि देखो इतनी देर के लिए हम रुक रहे हैं, करीब की जितनी मसाजिद है वहां पर जाकर के आप लोग नमाज पढ़ लीजिए। 15 से 20% लोग नमाज पढ़ लेते हैं, बच्चे जुलूस में मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी करते हैं, लेकिन अब उनके बस का नहीं है इसको कर। क्यों? जो 2 वजह हो गई है। एक तो क्या हो गई है कि नौजवानों के पिकनिक का पूरा क्या है इंतजाम है, वो उसको बंद करने नहीं देंगे। और दूसरा क्या है कि बाद जगह पर औरतें भी शामिल होती हैं, जहां औरतें शामिल हो गई वहां पर अय्याशी का भी इंतजाम है, लिहाजा दोनों चीजें इकट्ठा हो गई। और वो जो नौजवान चंदा कर रहा है उसको किसी को हिसाब देना नहीं है, जितना खर्चा कर दिया बकिया मिलकर के उन्होंने बांट लिया और बात हो गई खत्म। तो वहां पर ये दोनों चीजें आ जाती है, पैसा और औरत, फिर अब उसको आपके बस का नहीं है कंट्रोल करना। तो मुआफिकीन जो मुखालिफीन थे उन्होंने भी इसके खिलाफ फतवा दिया, लेकिन बात बनी नहीं, अब दिन पर दिन बात बिगड़ती जा रही है। अब इसमें एक चीज और भी हुई, हम जैसे लोगों ने सोचा
हम भी कायल हो रहे हैं, हम भी ईद मिलाद नबी मना रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो लोग मुखालिफ थे वो भी ईद मिलाद नबी मनाने का, ये जो वो लोग कहते हैं, जब दलील देते हैं फला मुल्क में मनाया गया, फला बुजुर्ग ने मनाया, फला बड़े आलिम ने मनाया, ये क्या है मनाया? हकीकत में आज भी मनाया। भाई हम सीरत का जलसा अभी रात में हम सीरत का जलसा सरगुप्पा से करके आए, रात के 2:30 बजे लौटे। हम भी तो सीरत ईद मिलाद नबी मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जब ये लोग मुखालिफ थे, वो लोग भी ईद मिलादुन नबी पर उन्होंने क्या किया, मनाना तय किया। तय क्यों किया? इस पर बाकायदा उलमा ने सोच विचार किया कि कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। अच्छा, बड़ा तबका आज के 30-35 साल मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका क्या है, जोला का था, जिनका दीन का इल्म ही नहीं था। तो अब वहां पर पिकनिक का सारा इंतजाम है, नाचने गाने का भी इंतजाम है। और बाद जगह तो आपको हैरत होगी, बगैर मुबालगा मस्जिद में बैठा और झूठ नहीं बोला, शराब पी करके जुलूस निकाला जाता है। शराब पी रहे थे। मैं 2 साल पहले गदक की बात आपको बताऊं। गदक 2 साल पहले गदक में उन्होंने कहा, मौलाना साहब आपको जुलूस में शामिल होना है। हालांकि सब जमात के लोग थे। तो मैंने कहा यार हमको तुम जुलूस में क्यों शामिल? उन्होंने कहा ऐसा है कि इसके पहले हम लोगों ने, जमात के लोग हैं सब, एक बड़ी तादाद है, तो उन्होंने कहा कि यहां पर जुलूस हम लोग नहीं निकालते थे। लेकिन क्या हुआ नतीजा कि शराब पी करके लोगों ने जुलूस निकाला। अब हम लोगों ने उस पर पाबंदी लगाई और उनको नहीं निकालने दिया। अब वो है कि तबका अगर हम नहीं निकालेंगे तो उनको निकालना पड़ेगा। तो लिहाजा हम जो है ना, बस सिर्फ रेलवे स्टेशन से आपको ले चलेंगे और जलसागाह तक जुलूस की शक्ल में ले चलेंगे, ताकि उनको मौका न मिले। उन्होंने रिपोर्टिंग की कि शराब की हालत में निकाला गया। तो अब जो मुआफिकीन थे उन्होंने क्या किया कि ईद मिलादुन नबी के जलसे की शक्ल अख्तियार की। क्या 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 अख्तियार किया और कैसे किया, उसको सुन लीजिए। किया क्यों? जब उन्होंने देखा, जैसे आप देखें रजब का महीना आता है तो कुछ लोग रजब के सारे खुराफात करते हैं। अब हमसे भी कहा जाता है कि मौलाना साहब इस जुमा आप रजब के बारे में तकरीर कीजिए, हालांकि रजब तो कोई चीज ही नहीं है। अब हमको वो मजबूरन जुमा में रजब के बारे में तकरीर करना पड़ता है, इसलिए ताकि आपको ये बताया जा सके इसमें गलती क्या हो रही है। अगर हम बंद कर देंगे रजब के बारे में तकरीर करना और एक दूसरा तबका रजब की फजीलत पे झूठी झूठी बातें कर रहा है, तो आप जो लोग नहीं भी उससे मुत्तफिक है, आप भी मुतासिर हो जाएंगे। तो अब पहली मजबूरी हमारी क्या ठहरी कि अगर हम ईद मिलादुन नबी मनाने का कोई तरीका नहीं लगाएंगे तो नतीजा निकलेगा कि उनकी महफिलों में लोग जाएंगे और खुराफात सीख करके आएंगे। और चूंकि मौजू रवायतें बयान की जाती है, झूठी रवायतें बयान की जाती है, वो झूठी रवायत और मौजू रवायत से बचने के लिए वो उलमा भी इस मैदान में उतरे और मजबूरी तौर पर उतरे कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? उन्होंने 5-7 कैद रखी। कैद तो मतलब कंडीशन रखे। पहली कंडीशन ये कि तारीख को मुतय्यन नहीं किया जाएगा। जैसे हम कल करके आ गए, पहली तारीख से हम कर रहे हैं, डेली प्रोग्राम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। रबीउल अव्वल का महीना है, तारीख की कोई कैद नहीं, और बाद प्रोग्राम जनवरी में भी लगे हुए हैं। हालांकि रबीउल अव्वल का महीना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज ये तय की कि तारीख की तायीन नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि बिदअत होने के लिए एक शर्त यह भी होती है कि आप किसी ऐसे काम के लिए टाइम या वक्त या जगह मुकर्रर करें। लिहाजा उन्होंने पहला एहतमाम यह किया कि तारीख नहीं मुतय्यन की जाएगी। हमारे यहाँ मोहसिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि वो ईद मिलाद करते थे। मुल्ला अली कारी का वाक़या है कि ईद मिलाद करते थे। जलालुद्दीन, अब उन लोगों को सबको ला करके हमारे को ये लोग सब मिलादुन नबी, उनके ईद मिलादुन नबी करने की मजबूरी है। अब आप मेरे खिलाफ फतवा दे दें कि मौलाना तो खुद अभी रात में सीरत का प्रोग्राम करके आए, ये ईद मिलादुन नबी कैसे कह रहे नहीं मनाना चाहिए? ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी की वजह ताकि हम कम से कम अपने लोगों को ये बात बता सके हक क्या है और बातिल क्या। अब कल के प्रोग्राम में क्या हुआ, एक बड़ा तबका जो है वो तो जमात वाले थे, लेकिन उसमें से 20 से 25% वो लोग भी थे जो लोग ईद मिलादुन नबी के इसी तरीके से कायल थे। अब जब वहां पे तकरीर की गई, 2-3 उलमा ने तकरीर की, बड़ी संजीदगी से बात की, कोई उसमें इख्तलाफ की बात नहीं। सिर्फ एक बात मैंने बताया जोर दे करके कि भाई हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। क्या है? अहले सुन्नत वल जमात है।
اہل سنت والجماعت کا عمل سنت اور صحابہ کی جماعت سے کیا ہونا چاہیے؟ ٹیلی ہونا چاہیے. یہ چھوٹا سا فارمولہ ہے، اس میں کوئی زیادہ آپ کو علم کی اور قرآن حدیث کی زیادہ ضرورت نہیں. ایک فارمولہ، ایک سوتری کاریکرم زندگی میں بنا لیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نیکی اور عبادت کا کام اللہ کے رسول سے ٹیلی کرنا چاہیے. اگر وہاں نہیں ہو رہا ہے تو صحابہ کی جماعت سے ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو اہل سنت والجماعت سے اپنا نام نکالنا ہے. اب اہل سنت والجماعت کہنے کے ہم لائق نہیں رہ گئے. یہ بس ایک بات. اب اس کے بعد کلک کیوں ان کو بات ہے، کیونکہ ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. جب کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے اور قرآن حدیث سے دلیل نہیں دیتا تو پہلی دلیل یہ دیتا ہے اچھا بتاؤ کہ میں اگر عید میلاد النبی سے برائی کیا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑی برائی ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے اس کو کیا نہیں. سب سے بڑی برائی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی مس نہیں ہوئی ہے. اگر وہ چیز اچھی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا. اور اتنے چاہنے والے صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیتے اس بات کو؟ تو ان کا نہ کرنا ہی سب سے بڑی تو برائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اچھائی ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کا نہ کرنا ہی برائی ہے. لہذا اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بھی کرنے لگے. تو پہلی وجہ کیا ہوئی؟ تاکہ لوگوں کو اسی بہانے صحیح بات بتائی جا سکے، نمبر 1. نمبر 2، ہماری محفل، ہماری اس میں سیرت النبی کے جلسے کے نام پر ہو رہی ہیں. نہ اس میں ناچ ہے، نہ اس میں گانا ہے، نہ اس میں جو ہے وہ ڈی جے ہے، کوئی بھی خرافات نہیں ہے. تو یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے بھی کیا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے اور ان کے کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے. اب جب ان سے اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیے ہم اپنی خرافات بند کر دیں. تو کیا پھر عید میلاد النبی منانا جائز ہو جائے گا؟ عید میلاد النبی منانا تاریخ متعین کر کے کبھی جائز نہیں ہوگا. تاریخ کی تعین آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ اصول کے خلاف ہے. آپ یہ کہیں کہ میں جمعرات کو اپنے امی کی قبر پر ایصال ثواب کرنے جاؤں گا، جمعرات مجھے جانا ہی جانا ہے لازم ہے، آپ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا ہے ٹائم کو فکس. آپ اپنی والدہ کی قبر پر ہر روز جائیے، ہر دن جائیے، وہیں بیٹھے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جمعرات کا دن طے کرنا کہ جمعرات ہی کو جائیں گے، آپ کو ہم کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا ہے. یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے. لہذا یہ اس میں ایسی ہماری جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی. ہم بھی عید میلاد النبی منا رہے ہیں لیکن اسی انداز میں ہمارا منانا مجبوری ہے اور ان کا منانا جو ہے وہ فائدے کی وجہ سے ہے. جو نوجوان الگ کی وجہ سے منا رہا ہے، دوسرا طبقہ الگ وجہ سے منا رہا ہے. پکنک کا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، لہذا وہ پکنک ہو رہی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی ہم کل یہ بات کریں گے کہ یہ جو منائی جا رہی ہے اس میں عقیدہ کیا رکھا جاتا ہے، کیا عقیدہ سمجھ کر منایا جا رہا ہے. یا آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے پوسٹر میں وہ گھوڑے پر ایک شخص بیٹھا ہوا، وہ آپ کو بتائیں گے وہ چکر کیا ہے گھوڑے کا. آپ نے دیکھا ہوگا نا محلے وغیرہ میں کہیں بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں پوسٹر، اس میں گھوڑا ہے، ایک شخص کل بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ تلوار لیے ہوئے ہیں اور ان کا بیک سائڈ دکھلایا جاتا ہے، فرنٹ نہیں دکھلایا جاتا. یہ کیا چکر ہے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس کس عقیدے کے تحت یہ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے اور اس میں ماڈیفیکیشن کب کتنا ہوا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ بات بھی کریں گے کہ جو لوگ مناتے ہیں، ایک طبقہ تو منانے والوں میں کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ چیز ناجائز ہے، جو منا رہا ہے وہ دلیل کیا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دلیل حقیقت میں بغیر کسی تعصب کے ان کی دلیل نقل کروں گا اور آپ سے خود پوچھوں گا کہ یہ دلیل عید میلاد النبی کی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے پہلے دن، لوگوں کو تو معلوم ہو گیا تھا مکے سے نکل چکے ہیں، تو یہاں پر ایک بڑا انتظار ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دکھائی دیے تو ایک یہودی جو ہے نا وہ کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور زور سے چلایا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا مدینے کا ماحول کہ یہ لوگ روزانہ ایک آدمی کا انتظار اور چیخا کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو، دیکھو وہ آ رہے دور سے. اب وہ چھوٹا تھا شاید، اب وہ جب چیخا نا تو اس سے 2 4 10 لوگ 100 200 لوگ اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
बॉर्डर तक पहुंच करके जहां तक जो पहुंचा, जो शामिल हुआ, वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करता हुआ, मरहबा कहता हुआ और क्या कहते हैं अच्छे अच्छे अशार कहता हुआ लेकर उन्होंने कहा देखो साहब तुम कहते हो जुलूस मना, ये देखो जुलूस निकाला गया। ऐसी है दलील। अच्छा जुलूस निकाला गया ना, वो दिन 12 रबीउल अव्वल था, अच्छा निकाल दिया गया। अभी उसके बाद तो आप 10 साल और रहे मदीना में ना, ये तो पहला साल अभी एंट्री हुई है, वो 9 साल क्या किया फिर। ऐसी दलीलें इकट्ठा की गई हैं, वो सारी दलीलें आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।